जिस तरह मैं तुहानूं जदों गेट के उत्ते एंट्रेंस के उत्ते असीं उड़त सैदा वाले अकाल अकैडमी दे मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मालवा खिता वो खिता और मालवे का खास तौर के उत्ते ज़िला मानसा या बठिंडा ये सरहदी ज़िले ने साडे, सरहदी इलाके ने जिहड़े वैसे तो बहुत जरखेज़ ने कौम के पक्षों भी दलेरी के पक्षों भी। ये दो गल्लां मैं तां आखियां ने क्योंकि जदों तुसी इस पूरे इलाके के उत्ते इस दे इतिहास के उत्ते झात मारते हो तो पंजाब दीयां बहुत सारियां जिहड़ियां भूमि सुधार लहरां चलियां सी, उन्हां लहरां दे विच इस इलाके का खास तौर के उत्ते ज़िला मानसा का और बठिंडा का बहुत वड्डा योगदान रहा। पंजाब दे विच जिन्ने भी भूमि सुधार अंदोलन चले वो बेशक दुआबे तो शुरू होए पर मालवे ने उन्होंने हमेशा चढ़त बख्शी है। इत्थों बहुत सारे शहीद होए ने इन्हां पिंडां दी मैं जदों भी गल करांगा। दूसरी गल, सवा साल असी दिल्ली के बॉर्डरां ते बैठे रहे। ये इलाका है जिस इलाके ने सब तो वध शहीद दिते। 750 के विचों 450 500 के करीब जिहड़े किसान शहादतां होईयां वो इस इलाके दे विच होईयां। खीवा इत्थों बहुती दूर नहीं है। खीवे दीयां 6 बीबियां सी जिन्हां दे विचों 4 शहीद होकर घरे आईयां, 2 जख्मी ने, जख्मी होकर हुण भी वो जिंदगी की सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही ने। पर जदों मैं उदों शुरुआत दे विच कहा सी कि बाबा इकबाल सिंह जी होरां ने बाबा अतर सिंह जी और बाबा तेजा सिंह जी तो जिहड़ी प्रेरणा लैके एक चेन शुरू की सिक्ख्या के पसार की, 129 अकैडमियां, 2 यूनीवर्सिटियां दे नाल वो चेन हुण वधदी जा रही है। नाल ही मैं जिक्र खास किया सीगा मस्तान सिंह जी होरां दा ते हरभजन सिंह जी होरां दा, जिहड़े उचेचे तौर के उत्ते अमरीका तो आए ने, न्यूयॉर्क तो आए ने और विजिट कर रहे हैं कि देखा जाए, क्योंकि उत्सुकता तो होंदी है अपने मन के। इन्होंने बड़ा निग बड़ा साथ माणिया है बाबा जी का, बाबा जी की संगत का। उन्हों तो प्रेरणा लैके इन्होंने अपनी जीवन जाच नूं ढालण की कोशिश की और ये जिहड़ा चल रहा एक जग है, इस जग दे विच अपना अपना योगदान, अपना हवन दे विच कुछ ना कुछ पाउण दा जिहड़ा कोशिश है वो की। सो इन्हां दी विजिट भी जरूरी लाजमी सी। इन्हां दी विजिट दे विचों ये आप जदों अखी डिठणगे कि उत्थे बैठिਆਂ ਨੂੰ तस्वीर कुछ होर लगती होंदी है। असी टीवी के राही कुछ तस्वीर विखाने उदों बिंब या सिरजना कुछ होर तरह की होंदी है, पर जदों असी प्रैक्टिकल देखते हैं, जदों ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं कि सिक्ख्या के कारज के खेतर दे विच की कुछ हो रहा, बच्चों को गुरमत ज्ञान के नाल बच्चों को धर्म की सिक्ख्या के नाल उच्च कोटि की जिहड़ी दुनियावी सिक्ख्या है उस नाल भी किवें भरपूर या लैस किया जा रहा है। सो जदों असी मालवे के गढ़ के इस इलाके की उड़त सैदेवाला अकैडमी के विच आए हैं तो इस अकैडमी बारे जानकारी लैनी और इस मिशन बारे जानकारी लैनी बहुत लाजमी तो जरूरी हो जाती है, तां जो तुहानूं स्पष्ट तौर के उत्ते पता लग सके कि ये कारज औखा कितना है, सुपना कितना वड्डा है, पूरा भी कर लवांगे पर उस दे राह दे विच जिहड़ियां औकड़ां आउंदियां ने वो औकड़ां तो भी जाणू होना बड़ा जरूरी है। भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी साडे नाल ने, पहलां फतेह दी सांझ पाउने आ। भाई साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो स्वागत है जी तुहाडा सारियां संगतां दा, खास तौर पर अपने सारे वालों, क्योंकि आपां पंजाब दे आ, ये भी पंजाबी ने पर हुण अमरीका बैठे ने ते आए ने उचेचे तौर के उत्ते। साडे सारियां वालों तुहाडा स्वागत, जिउं आयां नूं जी। भाई साहब सुखदेव सिंह जी, मैं चाहांगा कि जिहड़े भी सज्जण, जिहड़े भी आपां नूं दर्शक देख रहे हैं, तुसीं उन्हां दे नाल इस सफ़र की सांझ पाओ, झात सांझी करो, बाबा जी नाल जुड़न तो लैके जिन्ना कि तुसीं उन्हां नाल कारज कीता और इस अकैडमी के उत्ते जिहड़ी झात है, इस अकैडमी के सफ़र के उत्ते जिहड़ी झात है वो तुसीं जरूर एक बारी आपां सांझी करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जदों दमदमा साहब तलवंडी साबो आके अपना कमर कसा खोलिया तो इत्थे बाणी दा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा सारा जदों उन्होंने वो बाणी दा पसार, बाणी नूं कलमबद्ध करके गुरु साहब दे रूप दे विच सारी संगत नूं सौंपना कीता ते कुछ उदों उस समय उन्होंने नाल वार भी कीते, जिहदे विचों चौथा वार ये प्रगट हमारी काशी पढ़ेंगे यहाँ ढोल मतरासी। उस इलाके कल्ला दमदमा साहब तलवंडी साबो वास्ते नहीं सी, ये सारे इलाके पंजाब की सारी होंद वास्ते सी, ਉਹਦੀ सारी सिख संगत वास्ते सी भी साडे जिहड़े सिख होणगे वो किस तरह असीं इस
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਵਾ ਮਾਲੋ ਮਾਲ। ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਰੋ। ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਕਾਫੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਖਿੱਤਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਸਕੂਲ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਬੀਜ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਾਰਡਵਰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਸਾਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ, ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਓ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਓ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਢਲਣ। ਰਸਤਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਵਿਖੜਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਛ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 16-17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਤੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌੜੀਵਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਡਾ ਸੈਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਰਤੀਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੌੜੀਵਾੜਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਮੰਡੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਰਿਟਾਇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਖੁਲਵਾਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ? ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਡਾ ਸੈਦੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵਸੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਹੋਰਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 16 17 ਉਹ 97 98 99 ਤੱਕ ਉਹ ਕਰੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅਵਸਥਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋਝਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਅਵਸਥਾ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਔਖੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰੀਦ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਖਿੱਚ ਸੀ ਬੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੈਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ 2007 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਸਾਧ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਪਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਕੈਡਮੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਵਾਰਾ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਹ 2007 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਰਸਰੀ KG ਫਸਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਰਸਰੀ KG ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਣ 10+2 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ 10+2 ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ +1 'ਚ +2 ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਦਾਸ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਰੀਚ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਰੀਬ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਡਾ ਸੈਦੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60-65 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਓਹ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 35 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। KG 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਫਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਛਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੋਗੇ, ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਸ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਭੁੱਕੀ ਹੈ, ਫੀਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਭੁੱਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਰੱਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਠਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ, 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਡਰੱਗ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 28 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਓ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੁਧਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ
ਲੇਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਲਵਾ ਮਾਲੋ ਮਾਲ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੇਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਰਤੀਆ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੌੜੀਵਾੜਾ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ 2 ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੀਬ 85 ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ 100 ਪਿੰਡ ਦਾ, 100-150 ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਓ ਜਾਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀ, ਇਹ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਮੰਡੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਇਹ 3-4 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ 100 ਤੋਂ 125 ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਆਬਾਦ, ਰਤੀਆ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਛਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆ, 4 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ, 5 ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੁਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਉੜਤ ਸੈਦਾਵਾਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਯਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 10th ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਧਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇਹ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ +1 +2 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ +1 +2 ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, 40। ਸਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗਏ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੀਗਾਂ ਦਗਮਜੇ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਾਪੜ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ, ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੌਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਹਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉੜਤ ਸੈਦੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਕਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I wholeheartedly welcome to Just TV team here at Akal Academy Udit Sadewal. Sir, I am Harpreet Kaur, working as principal at Akal Academy Udit Sadewala. This academy was established in 2008 by the Honorable Baba Iqbal Singh Ji. And the location of this academy is situated on Chuneer Road, which is the distance from Boha, that is 8 kilometers. Sir, here first of all I proudly want to tell my story about that how I have joined Badu Sahib. जी, इत्थे मैं तुहानू पहले ये दसना चाहांगी कि किस तरह मैं बड़ू साहब गई और किस तरह मैं अज एक पोस्ट ते इंडिपेंडेंटली बैठी हुई हाँ और मैनू सपोर्ट की है
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੂਰਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਔਰ ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ +1 +2 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BA ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ promoted me as a coordinator. There I have worked as coordinator for 15 years. After that, sir, I have given my interview. Then they all have decided that she should be promoted as a principal. So I was called at Badu Sahib. So 3 months orientation period I have completed over at Badu Sahib. Then I was posted as a principal in Akal Academy. So in Akal Academy, sir, I just want to highlight here कि ਅਸੀਂ Akal Academy ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਲੈਬਸ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਰੂਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੂਮਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਓਵਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ, ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਐਟ ਦਾ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ। So they have participated at a state level. Sir, at if we talk about Akal Academies, like we have first like inter-house competitions are there. Then we have the inter-academy competitions. Inter-academy competitions. After that, then at Badu Sahib final matches held over there. Yes. So ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਗੇਮਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਬ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੇਅਰ ਇਨ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ that I don't feel that some good schools are providing such type of facilities. English lab तो बहुत घट है। Yes, हाँ जी सर। सो बहुत घट ही स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਪ देयर ਇੰਗਲਿਸ਼। And as we know now, the era is after graduation, after +2, most of the children they want to settle at abroad. And they join some IELTS coaching centers. And on the I want to tell here the beauty that from the grade 1 we start IELTS. So from the small level we start reading comprehensions, writing tasks we provide to them. Then grammar also. So slowly, gradually they cover up their IELTS. One kind of IELTS. One kind of IELTS, basic IELTS we can say. And moreover, sir, the children after +2 who joined some coaching center, they don't require more training over there. Yes. They within 15 days or within 1 month they complete that coaching period and then they clear all about 7 to 6 bands or 8 bands they score in IELTS. Sir, like Baba ji ne
ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। तो मैनू लग रहा है कि देखो मेरे लिए तो मैं प्रिंसीपल बनी हाँ, बाबा जी के बचन सत्य हुए हैं और रियली आई ग्रेटफुली थैंक होल हार्टेडली थैंकफुल टू बाबा जी जिन्होंने मैनू इन्नी वड्डी अपॉर्चुनिटी दी इस लैवल ते लैके गए कि अज मैं अपनी फैमिली नू सपोर्ट कर रही हाँ, अपने बच्चे अकाल अकैडमी दे विच पढ़ा रही हाँ एंड ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਸਲੋਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਯੈਸ, ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ? ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਕਾਂਟ ਸਪੋਰਟ ਨਾ, ਰੂਰਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐ ਦੇ ਕਾਂਟ ਸਪੋਰਟ देयर ਚਿਲड्रन, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ education ਲਈਏ so that we can at the world level we can show our talent and sir one more thing I am very pleasure to add that at Badu when I was at Badu Sahib I was selected in music group so there I availed an opportunity to you know have settle to see the abroad also sir. I went in different countries through Badu Sahib. Yeah. In music events. Music event like group was going over there with Baba ji. I went there at Malaysia, Malaysia, Singapore, Indonesia, and Australia, different states of Australia also. So really sir, I am very thankful. ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ परिवार पाल रहे हैं और अपने पैरों ते खड़े हो के अपने अर्निंग कर। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है तुहाडे कोले और मैं जानना चाहूँगा बतौर प्रिंसीपल भी साडी अकैडमी जिहड़ी 40-45 किलोमीटर के रेਡੀਅਸ ਨੂੰ कवर कर रही है एज प्रिंसीपल ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ +2 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਉਸ ਲੈਵਲ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਲਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਅਪ ਟੂ 10th ਹੋ ਗਏ ਐ ਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ +1 +2 ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ +1 +2 ਗੁੱਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ तो पिंडां दे ਬੱਚੇ ਇਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਇਵਨ ਸਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ they have completed matric over here then for senior level study also they want to continue here so baba ji ne bada vadda platform ditta ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ we are really thankful to ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਐਂਡ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਦਿਸ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਫਾਰ ਆਲ ਦਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ PDPs ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ so these are also organized at Badu Sahib or in some ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ so you know PDPs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਹਾਂਸ ਆਵਰ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਅਸੀਂ ਜੋ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ
that also we impart. ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ Yes system sir, ਦੇ। ਸੈਂਚੁਰੀ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਐਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਬਿਨਰਸ PDPs ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।